सत श्री अकाल जी। इंडिया न्यूज़ पंजाब वेख रहे हो तुसी ते मैं हाँ मनिंदर कौर। दस दे कि आम आदमी पार्टी दे वलों अज प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई सी ते वड्डे इल्जाम ने जो तृप्त राजिंदर बाजवा ते लगाए गए ने, जिस दे तहत तृप्त राजिंदर बाजवा ते करोड़ों के घपले के इल्जाम लगे ने ते साबका पंचायत मंत्री रह चुके ने ते उत्थे धालीवाल दे वलों इल्जाम लगाए गए ने। कहा गया कि सस्ती जमीन वेची गई है ते जो सस्ती जमीन कोडियां दे भाव दे नाल वेची गई है, जिस नूं लैके उन्हां दे वलों इल्जाम ने जो तृप्त राजिंदर बाजवा ते लगाए गए ने। लगातार जो कार्रवाई की मांग है तृप्त राजिंदर बाजवा दे वलों की जा रही है, क्योंकि जेकर गल की जाए तो जदों तो ही आम आदमी पार्टी सत्ता दे विच आई है उदों तो ही भ्रिष्टाचार ते नकेल कसी जा रही है, नत्थ पाई जा रही है, जिस दे चलदे हुए वड्डी गिनती दे विच जो भी भ्रिष्ट राजनीति सन, भ्रिष्ट आगू सन, उन्हां दे उपर कार्रवाई की जा रही है। तो उत्थे ही धर्मसोत तो बाद हुण कांग्रेसी आगू तृप्त राजिंदर बाजवा दा जो पंचायत मंत्री रह चुके ने साबका, उन्हां दा नाम सामने आया है, जिथे कहा जा रहा है कि उन्हां दे वल्लों सस्ती जमीन है जो वेची गई है। दस दें कि कुछ दिन पहला दी जेकर गल की जाए तो जो ये इल्जाम ने कुलदीप सिंह धालीवाल ते लगे सन, जिस तो बाद जांच हुई तो जदों जांच हुंदी है तो जांच तो बाद पता चलता है कि जो ये साइन किए गए होंदे ने उस जमीन के कागजां दे उपर दस्तखत किए गए होंदे ने वो तृप्त राजिंदर बाजवा दे होंदे ने, जिस कारण लगातार जांच की जाती है। ते लगातार ही दस दे कि अज प्रैस कॉन्फ्रेंस है जो धालीवाल के वलों की गई है, तो कुलदीप सिंह धालीवाल के वलों जो प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई है, प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान कुलदीप सिंह धालीवाल के वलों की कुछ कहा गया, तुसीं भी सुनो। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में तुहानू दसांगे आ तृप्त राजिंदर बाजवा जी ने साइन आज साइन तुसीं देखो तृप्त राजिंदर बाजवा जी ने साइन की है, थल्ले डेट पई है अपने हथ नाल उन्होंने 11/3/22 डेट पाई है। समझे कि गल जिदन सरकार हर गई बिल्कुल सब ते कार्रवाई करांगे जी। जिन्हां ने कलोनी कट्टी सीगी, जिन्हां ने सही रेट नहीं दिता उन्हां ते भी कार्रवाई करांगे, पर पहला साडी कमेटी जिहड़ी 3 मैंबरी बनी है डिपार्टमेंट की रिपोर्ट करूगी। जो भी कार्रवाई करनी पई सख्त तो सख्त कार्रवाई करांगे कि यह किद्दां मतलब जिहड़ा किद्दां तृप्त राजिंदर बाजवा जी ने जो सरकार हर गई जो 11 मार्च का कोड ऑफ कंडक्ट सीगा ते किद्दां उन्होंने साइन करके जमीन नूं जिहड़ा वेचता इन्हां ने जिहड़ी वेची मैं तुहानूं उदों दस्सिया सीगा। एक मिनट आ लिखिया सारा नहीं उन्हां ते कार्रवाई करांगे, असीं कमेटी बनाई है क्योंकि असीं कानून की किते लंघना नहीं करनी चाहुंदे। पहला डिपार्टमेंट की कमेटी जिहड़ी इनकुआरी करूगी, जो इनकुआरी की रिपोर्ट आ गई 8 दिन का टाइम दिता उन्होंने कल ही बना के आए हो। 8 दिन के रिपोर्ट जो आई उस तो बाद फिर असीं ਤੁਹਾਡੇ सामने आवांगे कि ਅਸੀਂ ਆਹ कार्रवाई कर रहे नहीं प्रूफ सामने है, पर इस कई टैक्नीकल चीज़ां ने पूरियां ਜਿਹੜੀਆਂ देखण वालियां, क्योंकि एकदम ਆਪਾਂ ਕਾਹਲੀ ਦਾ कर देंगे उन्होंने मौका भी देना एक ਆਪਾਂ कि ਤੁਸੀਂ आ के मतलब ਜਿਹੜਾ अपना पक्ष ਜਿਹੜਾ पेश करो, कॉलोनी वालिਆਂ ਨੂੰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਂਗੇ, फिर ਇਹਨਾਂ ਦੀ कार्रवाई शुरू करो। देखो फाइलों के साइन फाइल आईਆਂ तो मैं फाइलों के साइन करते। 2-3 इशू ने, एक तो धालीवाल साहब ने आख्या भी 26 करोड़ का नुकसान होया। धालीवाल साहब ने 20 दिन पहले अमृतसर इसे इशू से प्रैस कॉन्फ्रेंस की सी। उधर धालीवाल साहब ने बड़े स्पष्ट लफ्ज़ों च आख्या भी नहीं ये रेट तुहाडी हाई पावर कमेटी कर दी आ, कोई ऐसी गल नहीं हुई। हुण संगरूर बाई इलैक्शन आ गई है तो इस तरह के इल्जाम वधने शुरू हो गए हैं, क्योंकि उत्थे संगरूर च जात का भी इन्हां नूं नकदम है। इहो जिहे इल्जाम ला के कांग्रेसियों को बदनाम करने वाले पासे पे ने। मैं जब इन्हों की प्रैस कॉन्फ्रेंस सुनी मैं उस वे मन बनाया भी मैं अमृतसर जाके उस प्रैस को जाके प्रैस कॉन्फ्रेंस करनी है तो लुकना नहीं, क्योंकि मैं कोई गुनाह नहीं किया, मैं नवे पैसे का रवादार नहीं। तो मैं चाहूँगा धालीवाल साहब अपने महकमे तो इनकुआरी ना कराओ, किसी जज को रिटायर्ड जज को इनकुआरी करा लो, मैं उन्होंने फेस करने तैयार। पर लगता बाजवा साहब जिहड़ी तुसीं साइन कीते आ वो कह रहे ने कोड ऑफ कंडक्ट लग्या होया सी। चलो मैं वो भी गल दा तय हो जू कि मैं कोड ऑफ कंडक्ट ते साइन कर सकदा सी कि नहीं सी कर सकदा, पर ये कहंदे ने ना नहीं कर सकदा। तुहानूं लगदा कि तुसीं मैं कर सकदा सी, कोई पॉलिसी डिसीजन दे विच मैं नहीं सा लै सकदा फैसला। रूटीन दी फाइल मैं कर सकदा सी, मेरी सोच मुताबक से मैं कर सकदा सी, ते नाले मेरा ख्याल है 11 नूं कोड भी खत्म हो गया सी।
ਪਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ 2016 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਗਰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਆ ਉਸ ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ, ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਰੇਟ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ। 26 ਕਰੋੜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, 26 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ? ਝੂਠ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ 5 ਕਿਲੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਦੂਜਾ ਖਾਲ 3 ਕਿਲੇ ਇੱਧਰ ਆ, ਰਸਤੇ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 11 ਫੁੱਟ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 11 ਫੁੱਟ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੇਟ ਨਾਲ ਖਰੀਦ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀ ਪਾਊਗਾ? ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਕੋਈ? ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਨੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਪਰੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ ਹੋਇਆ ਸਰ? ਰੂਟੀਨ ਵਰਕ। ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਹੁੰ ਖਾ ਸਕਦਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਇਸ ਫਾਈਲ ਕਢਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਗੈਜ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾ ਲਈ। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਆ। ਪੜਤਾਲ ਵਾਸਤੇ ਦੇਖੋ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ IAS ਅਫਸਰ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਫੇਸ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਜੋ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸ ਦੇਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਮੱਚ ਬੈਟਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਵੇਗਾ। ਉਹ ਗੜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗੜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਲੋ, ਹਾਸ ਕੰਗਣ ਕੋ RC ਕਿਹਾ ਯਾਰ 23 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 25 ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣਾ, ਆਪਾਂ ਕਾਲੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਪਈਏ? ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਤਾ। ਵੇਖੋ ਸੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫ, ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਬੈਠੇ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨ ਡਿਆ, ਰੋਜ਼ ਗੋਲੀਆਂ, ਰੋਜ਼ ਲੁੱਟਾਂ ਖਸੁੱਟਾਂ, ਨਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਣ ਡਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਦਸੀਏ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁਖਾਲਫ ਆਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰ ਲਓ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਬੁਲਾਰਾ ਤੇ BJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਉਧਰ ਹੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਪ ਸਭ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਬੁਲਾਰੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪਾਵਰ ਚਾਹੀਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ 92 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਡੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਟ ਵਾਸ ਇਨ देयर ਨੌਲੇਜ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੋਟਲ ਏਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ 41 ਕਿੱਲੇ ਸੀਗੇ, 41 ਕਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੱਤੇ ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਏਕੜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਉਹਦੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੰਨੀ ਕੀ ਕਾਹਲੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਗਏ ਹੋ, ਇੱਕ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੋਡ ਆਲਰੇਡੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀਗੀ? ਸੈਕੰਡਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਸਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੁੰਦਾ।
ਐਜ਼ ਪਰ ਲਾਅ ਸਿਰਫ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਵੈਲਿਡ ਰਹੇਗਾ। 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਅਗਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਅਗਰ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਵਾਂ ਰੇਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਦੀ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ 3 ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਅਫਸਰਸ ਨੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏਗੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਬੁਲਾਰਾ ਨੇ ਜੋ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦੇ ਆਰੋਪ ਨੇ ਜੋ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਅਗਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੋਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਲਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰਾ ਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਸਟੇਟਸ ਹੋ ਸੀ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦਮਗਜਾ ਸੀ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ 1% ਮੰਗਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ 1% ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸ਼ਰੇਆਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਪੈਸੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹ ਪੈਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਗਦਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਘੁਟਾਲਾ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਕਰਨ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋਵੇ ਵੀ ਕਿ ਆਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਝੂਠੀ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਹੋਵੇ। ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਹੁਣ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਪੱਕੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਜੇ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜੀ 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 ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨੇ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰਾ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 2 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। फिलहाल मैं आप बुलारा शशिवीर शर्मा को जाना चाहांगी। मैं ऑलरेडी ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸਲੀ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ FIR ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਿਰਜੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ,
ਉਹ FIR ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਪੇੜ ਵੇਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਆਉਂਦੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਕਲੋਨੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਲਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, 2800 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਰੁਪਈਆ ਬਤੌਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟੈਨਿਓਰ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੁੱਲਫਿਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਚੜ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਰਕੇ, ਕਰਪਟ ਨੀਅਤ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਸੇਧ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਰਪਟ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲੀਡਰ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, 4 ਬੰਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਰਦ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੀ ਗਲੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ 'ਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਲੀਡਰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਬੁਲਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਹਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਧਰ ਹੀ ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਵੀ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਘਪਲਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, 28 ਕਰੋੜ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਤੇ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਸਰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਿਓ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਥਲੇ ਆਡੀਓ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਿਰ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਔਰ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 41 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 38 ਏਕੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ 41 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਧਰ ਹੀ ਜਦੋਂ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ 38 ਏਕੜ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲੋਕ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਛਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮਸੋਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਘਪਲੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲਾ ਘਪਲਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੇ ਹੋਰ ਹੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾਤਾ ਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਘੁਟਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਧਰਮਸੋਤ ਦਾ, ਵਜੀਫਿਆਂ ਦਾ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਇਹ ਸੋਚਦੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬੈਠਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਕਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਕੋਈ ਵਜੀਫਿਆਂ 'ਚ ਗੱਲ ਫੜ ਲਈ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਦਰਖਤਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇਜ਼ ਆਊਟ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ
ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਦੱਸਦੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਰ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਛੱਡੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਓ, ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਪੈਮਾਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਪੈਮਾਨਾ ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਚਾਹੇ ਦਿੱਲੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਸਤਿੰਦਰ ਜੈਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣੇ ਹੋ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ। ਕਾਰਵਾਈ ਐਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਧਾਰੀਵਾਲ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਫੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨਗੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿਓ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੋ ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋ, ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਿਆ, ਕਿਹੜਾ ਐਕਸਪੈਲ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਵੈਂਡੇਟਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦੇ। ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਈਏ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫਸਾਈ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜਰਾ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ? ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 28 ਕਰੋੜ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਜੋ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦਾ ਵੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਹੈ ਜੋ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰ 28 ਕਰੋੜ ਦੇ ਜੋ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਟੈਪ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਘਪਲਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਕੂਲੀ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਜ਼ੀਫੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ 3 ਮਹੀਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਡੈਰੀ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਤਾ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਟਿਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸ ਕਰਨ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 92 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਇਹ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੀਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾ ਲੈਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਘਟ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਪਾਲ ਜੀ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ 11/3 ਦੇ ਕੋਲ 11/3 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਕੀ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ? ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਲਰੇਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂਡੇਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ? ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਵਿਨੋਦ ਜੀ। 11/3 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਅਗਰ ਸੀ ਇੰਨੀ ਕੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ 11/3 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂਡੇਟ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਊਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਜਲਦੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 11/3 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ? ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾਇਆ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਵਨ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਕੋਲ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ manipulation ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਨਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਮੈਂ 11/3 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ 11/3 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ 11/3 ਦੇ ਕੋਲ? ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 11/3 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਮਿਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢ ਰਹੇ? ਪੋਲੀਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਕਿਤੇ ਵੀ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਥੋਰਾਈਜ਼ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਬੈਠਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਹੈ, ਡੀਡੀਪੀਓ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬੈਠਦਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਥੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕੋਈ ਦੂਰ ਦਾ। 10 ਨੂੰ ਅਗਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ 11/3 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੈ ਕਿ 11/3 ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਿਉਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ? ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਆਪਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ 11/3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂਗਾ, 19/4 ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਵੈ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਓਨੈਸਟ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 11/3 ਨੂੰ ਪਾਵਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੁਣੋ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦੇ। ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਟ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਸੇ ਫਾਈਲ ਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਉਹ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1991 ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਆ ਔਰ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੋਲਿਡਲੀ ਆਪਣੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੇ ਆਪ ਸਫਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਤੇ ਕਿਉਂ ਰਹੇ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ 1 ਮਹੀਨਾ ਲੇਟ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਣਗੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ 8 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟਰਲੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਸਟਰ ਵਾਲੀਆ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ 900 ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਰਿਵਾਰ ਪਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟਰਲੀ ਕੀਤੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਸੱਚ ਤੇ, ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਝੂਠ ਤਾਂ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਆਪਾਂ। ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। 5400 ਏਕੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਕਬਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕਈ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੈ 5400 ਏਕੜ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾਈਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਨਹੀਂ, ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ
ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ 2 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 3 ਏਕੜ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ 5 ਏਕੜ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਲੀਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਮਾਰਨੇ ਹੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਜੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪੈਸਿਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਰੇਡੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋ ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਨੀਤੀ ਸੀ ਚਾਹੇ ਨੀਅਤ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਰਹੇ। ਬਟ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆਈਏ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਪੈ ਗਈ? 11/3 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਸੱਤਾ ਚੋਂ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਗਈ? ਇੰਨਾ ਫੇਵਰਿਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਰਿਪਲਾਈ ਫॉर दैट। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤੇ ਹੈ ਸਾਈਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦੇ ਆ, ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਬੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਇਹ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਹੈਲਡ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर दैट। ਔਰ ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਰਿਪਲਾਈ ਆਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੇ ਮੰਨੀ ਲਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਉਹ ਮੁੱਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ, 2 ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਣਜਾਣ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਇਨਕਲੂਡਿੰਗ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੁੱਠਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਣਜਾਣਪੁਣਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਮੌਜੂਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਔਰ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਜਵਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ 1 ਵੀ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਪਲੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣਾ। ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇਨਕੁਆਰੀ ਬਿਠਾਣ, ਇਨਕੁਆਰੀ ਚਲਾਉਣ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਲਿੱਤੀ, ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਸੂਰਵਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਫਲ ਦੇਗਾ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੀ, ਆਈਐਸ ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜੋ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੋ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗੀ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਜੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ, ਜੋ ਇਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹਨੇ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਪ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ 11 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਹੀ ਜੋ ਸਿਗਨੇਚਰ ਨੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ? ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਡ ਪਰਸਨ,
ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੋਸਟ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ, ਸੈਟੀਸਫੈਕਟਰੀ ਰਿਪਲਾਈ ਦੇਣਗੇ ਉਹਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਸਤੀ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸਰਪੰਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪੰਚਾਇਤ ਬੈਠੀ ਹੈ, BDO ਬੈਠਾ ਹੈ, DDPO ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ 10 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਸਤੀ ਵਾਲਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚੰਦ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਵੇ, ਔਰ ਬੇਲਾਗ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦੇ, ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਔਰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਗੇ, ਜੇਕਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਫਾਈਲਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਜੋ ਕਰਪਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ। ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ऑफिशियल्स अलग-अलग डिपार्टमेंट ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਸਟ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਵਿਦ ਐਵੀਡੈਂਸ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸ਼ੈਲਟਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਓਰੀਜਨ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਹਿਦ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ 1% ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਚੰਦ ਬੰਦਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਆਈ ਵਾਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਰੋ। ਸੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਆ ਖੋਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਵੀ ਜੜ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਯੂਥ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਲੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ, ਤਾਂ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1% ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੇ ਹੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ। देखो मैम, ये कह सकते हैं कि औरों को नसीहत खुद मियाँ वसीयत। 92 MLA लैके सरकार बनाई है, 92 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 55 ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਤੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਦਲੇ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਡੈਂਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ MLA ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਤੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣ ਕੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰ ਲਈ? ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਜੀ ਵਿਨੋਦ ਭਾਰਤੀ ਜੀ, ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸਿਸ ਦੀ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ MLA ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ।
ਜੀ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ, ਹਜੇ ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡ ਪਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿਓ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਈ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਨਹੀਂ, ਰੇਡ ਮਾਰਨਾ ਮਤਲਬ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤੇ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਰੇਡ ਮਾਰਨ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਾਉਂਟ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਐਮਬੈਜ਼ਲਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਫਾਈ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਫੇਵਰ? ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਕੁਝ ਵੀ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਜਨਤਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੀ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ। ਜੀ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਗਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਹੋਣਗੇ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੋਏਗਾ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਪਰਪਸ ਲਈ ਲਿੱਤਾ, ਉਸ ਪਰਪਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੀ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਏਗੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤੇ? ਐਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੀਬੀਆਈ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕਰਪਟ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਹੀ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 800 ਰੁਪਏ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਖਾਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਆਪਣੇ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਇੰਡੀਆ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਕੈਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਕੀ ਘਟਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਸਭ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਪਟ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜ ਲਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮੰਜੇ ਥੱਲੇ ਦਾ ਝਾੜੂ ਫੇਰੋ। ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਝਾੜੂ ਵੀ ਫੇਰਾਂਗੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਪਟ ਲੀਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮਾਰਕ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੀ ਵੇਟ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਚੋਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਹਜ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ ਦਿੱਲੀ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਜੀ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਸਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤਿਆਰ ਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੂਜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਆ,
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਰੱਖੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਿਲਾਫ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਆ, ਉਹ 'ਚ ਤਾਂ 1-2 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ? ਉਹ ਕੀ ਇਹ ਹੈਲਪਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ? ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਜੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ MLA ਹੈ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰजेस ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਚਾਰजेस ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਤਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਦੋਹਰੀ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾ ਅਪਣਾਓ ਔਰ ਆਪਦੇ ਇੱਕ ਪੈਮਾਨੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਆਹ ਸਾਡਾ ਪੈਮਾਨਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਸੇ ਟਰੀ ਗਾਰਡ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ 9600 ਕਰੋੜ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਿਰ ਚੜਾਤਾ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਚੜਾਤਾ? ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ 9600 ਕਰੋੜ। ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ 5 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਚੜਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਰਪਟ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਫੜੋ। ਪੂਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰजेस ਲਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸਬੂਤਾਂ ਸਮੇਤ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ ਆਪਦੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਉਹ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਬਾਰੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਦੇ ਕੋਲੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਆਹ ਸਟਿੰਗ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਸਟਿੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕਾਸਾ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਚ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਮਣੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁਕੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੀਆਂ ਛਿਪੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੂਗਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਹੁਣ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਹੋ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕੋ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਸਭਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਲਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਕੇਸ ਕਰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਉਸ ਫਾਈਲ ਤੇ ਵੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਬੂਤ ਚੰਗੇ ਆਣਗੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਦਾ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਬੜੀ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ, ਦੂਸਰਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ? ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚਾਰजेस, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀਗੀ ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਬਟ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਦੂਸਰਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਧੂ ਜੀ 500 ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ। ਕਰਪਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਨਤਕ ਹੈ। ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਕਤੀਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਥੋਪ ਰਹੇ ਹੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਗਈ ਸੀ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ, ਉਹ ਧਰਮ ਸੋਧ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ? ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਲੀਡਰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਧਰਮ ਸੋਧ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਕੀ ਕਰਨ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜੀ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਬਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਾ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਘੁਟਾਲੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਇਹ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੈਕਟ ਕਰਨ ਗਏ ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਤੀਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਸਾਓ। ਜੇ ਕੁਝ ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਬਣਾਓ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਸਟਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗਏ,
ਉਹ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, 10 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰਮੇਸੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੈਂਸਲ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਤਾ ਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੀ ਸੁਪਰ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਦਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰਦਾ ਸਰ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਹਿਜੇ ਤੇ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਇਹਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਿ ਜੇ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵਜ਼ੀਫੇ ਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਦੂਜਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਰਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਾਸੋਹੀਣੀਆਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸੀਰੀਅਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਉਣਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੂਗੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ। ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਤਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਵਡਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਖਾਧਾ ਗਿਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਆਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਫਰੋਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ। जी मैम एक चीज़ समझनी पेगी, ऑलरेडी 10 साल 15 साल पुराने काफ़ी फाइल सिस्टम है, क्योंकि जो भी कोई मिनिस्टर एक ज़्यादा देर तक एक सीट पर बैठते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने, चाहे मैं कांग्रेस की गल करा चाहे बीतियां पार्टी की गल करा, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने इन्होंने पता है किस तरीके फाइल से काम करना है, किस तरीके फाइल में साइड भी करना है। क्योंकि जो भी तंत्र इन्हों के कोल होंदा है, जो कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इन्हों के कोल होंदियां, क्लीन चिट भी किस तरीके लास्ट कैप्टन अमरिंदर सिंह किस तरीके खुद ही एलीगेशन लगवाते रहे हैं, खुद ही क्लीन चिट्स वंडते रहे हैं। सारे सिस्टम तो ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ FIR ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟੀਮ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ IAS ਅਫਸਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ 41 ਕਨਾਲ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀਗੀ, ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ 32 ਕਨਾਲ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦੀ ਅਮਾਊਂਟ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਜਸਟ ਸਿਰਫ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਬੜੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸਿਰਫ 6 ਮੰਥ ਤੱਕ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਰੀ ਨੈਕਸਟ ਐਕਸ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਐਸੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਜੋ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਨੈਕਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਾਚਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ। ਸੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਟੀਮ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜੀ IAS अमित कुमार की अगवाई वाली कमेटी है जो लगातार जांच कर रही है, पर आखिर ये जांच कदों तक पूरी होएगी, कदों तक दुध का दुध ते पानी का पानी होवेगा? जी 8 दिन का समा दिता है, बहुत लंबी चौड़ी इन्वेस्टिगेशन नहीं है जी। 8 दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ अगर जे ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ नहीं ਕੀਤਾ ਜਾਂ अगर उस टाइम ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। 7 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਏਕੜ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ 32 ਕਨਾਲ 16 ਮਰਲੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪ ਉੱਤੇ ਆਏ ਨੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਦੀ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਕੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 10 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 11 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ। ऐसे की मजबूरी बन गई कि 11 ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਉਹ ਆਪੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ। ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਰਿਪੋर्ट ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗੀ। जी बिल्कुल जी। विनोद भारती जी, जिस तरह की लगातार बातचीत हो रही सी, तुहाडी गलबात हो रही सी, तां उस दे विच किहा गया सीगा इधरों शशिवीर ਵੱਲੋਂ कि लगातार ही चाहे कांग्रेस दे ਵੱਲੋਂ क्लीन चिट दे ਦਿੱਤੀ गई सी साधू सिंह धर्मसोत ਨੂੰ, पर जेकर कोई भी आप दे ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਮੰਤਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ क्लीन चिट है जो नहीं ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। मैं देखो सब तो पहली गल तो यह कि शशिवीर जी ने कहा कि असी जेड़ा भी कदम उठाने असी पूरी तनदेही दे नाल ओनू पूरा रिव्यू करते हैं, उस तो बाद उठाने। मैं शशिवीर जी ने एक सवाल पूछना चाहना कि तुसी 424 बंदियां दी सिक्योरिटी विड्रा की, वो केड़ी कमेटी सी जिन्हें तुहानू रिकमेंड किया कि 424 बंदियां दी तुसी सिक्योरिटी विड्रा कर लो? वो केड़ी कमेटी सी?
ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਵਿਊ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਜੀ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਮੌਖਿਕ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਫੇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰ ਲਈ, ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ, ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਾਨਲੇਵਾ ਅਟੈਕ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਰਿਵਿਊ ਕਮੇਟੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ 424 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਡਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਸੀ ਆਖਿਰ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਮਿਟਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਦੁਬਾਰੇ ਕਰਕੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਫੰਦਾ ਫੜਾਤਾ ਹੈ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਓ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਉਹ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਗਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੋਈ ਪਾਵਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਕਰ ਹੀ ਨਾ ਸਕੇ, ਇਕੱਲਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਈ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਵਧਾ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਲ ਰੇਟ ਵਧਾਓ। ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਤੇ ਜੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖੋਗੇ, ਤਹਿਸੀਲ ਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਤੱਕ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਤੱਕ ਆਊਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। जी फिलहाल तमाम मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह कि आप बुलारे शशवीर शर्मा जुड़े हुए से, उधर ही विनोद भारती जी साडे नाल जुड़े हुए से कांग्रेस वालों, तो उधर ही कुलदीप धालीवाल बीजेपी बुलारे भी जुड़े हुए से। सो तमाम जो अपना कीमती समा कढ़िया तुहाडे लई बहुत बहुत धन्यवाद। दस दें कि लगातार जेकर गल की जाए तो भ्रिष्ट आगुआं दे उपर जो नत्थ पाउण दी कोशिश है की जा रही है आप दे वल्लों। फिलहाल जो कोशिशें ने लगातार जारी ने, फाइलां भी लगातार खोलियां जा रही ने, पर देखना ही होगा कि आखिर कदों तक भ्रिष्ट आगुआं दे उपर नकेल कसी जाएगी, कदों तक पंजाब दे विच करप्शन है जो चलती रहेगी, तो कदों तक पंजाब दे विचों आप पार्टी दे वल्लों करप्शन नूं खत्म किया जाएगा। फिलहाल दे लई इन्ना ही, ते मैनूं मनिंदर कौर नूं दिओ इजाजत, ते बने रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब दे नाल। सत श्री अकाल, धन्यवाद।